یہ میرا دروازہ ہے یہ ہے دیواندا ان کی انہیں بعد ہی کوٹی بنائی تے میں تھے کہ گزارا کہن پہ گزارا تھیندے میں بھی تے انسان ہاں میں ہاتھ جوڑ کے دیا کچھ میں کوئی جگہ دے جو لے سکو تو اللہ واسطے السلام علیکم. وعلیکم السلام کیا کر رہی ہیں؟ بس یہ گوئے تھپ کہتے ہیں سبھی چین ہیں تو روٹی کھانے ہیں تو اور کیا کروں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہوں کڈو کھوں نکا جی بچے کم کان جو ہے کہ نہیں 100 روپیہ کما دے 50 کما دے سا گنا دے کیا کھوں تازہ آٹا گھن کے پکینے ہیں یہ جرے میرے بچے نے گھر چھوڑ کے چلا گئے دیکھو میں تک مزدوری کر کے کھنی میری آنکھ بند تھی گئی کدھر ہے آپ کا گھر؟ کدھر ہے آپ ادھر کیا کر رہی ہیں؟ جا کے دیکھو میرا گھر میں تو ابھی شام کا ٹائم میں گھر جا رہی ہوں. دیکھ کے دیکھو چھوٹی سی کوٹھی ہے 2 کھڑے ہیں مسے جان کی جگہ بھی کونی جا کے دیکھو نا میرے اندر میں تو شام میں گھر جا رہی ہوں. میرا گھر تو دیکھ کے جاؤ نا کیسی میں سو رہی ہوں تو کیسی میں کھا رہی ہوں تو کیسی بیٹھی کدھر ہے آپ کا گھر؟ یہ میرا گھر یہ کس کا گھر ہے؟ سانچے کے گھر آتی ہوں میں 10 سال ہو گئے میں نے چھوڑ کے گیا میرا گھر والا تے مزدوری کر کے کو کھوے دی رہ گیا ہوں ادھر بچہ ہے چوکھا کام نہیں کر سکتا اے بین دیکھتے 100 گنا دیکھتے 50 گنا میری پوری تھیندی ہے میری آنکھ ختم ہو گئی ہے میں مزدوری کان جو کوئی میرا گھر ادھر میری بہن کے گھر میرا ہمیں شام ہو رہی ہے میں تو جا رہی ہوں پھر میں آؤں گی. میرا گھر تو دیکھو نا میرا گھر تو دیکھو کیسا ہے میں بکری بہنے کے بھی وہاں چنگا ہو میرا گھر ہے تو میں بانیاں دیکھو تو صحیح میں ہاتھ جوڑتی ہوں نہیں آپ ہاتھ نہ جوڑے ابھی میں ماں ہے آپ جوڑتی ہوں میں میرے ہاتھ کو نہ کچھ جوڑے بھی نہیں میں ہے خود میری غریب مدد ہوں. کرو میں بھی انسان ہوں میری تھوڑی سی مدد کر لو شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں خدمت خلق ٹی وی. ناظرین ایک گلی سے میں گزر رہی تھی ویڈیو بنا کے جا رہی تھی شام کا ٹائم ہے قریب 5 بجے کا ٹائم ہے. ایک اماں جی مجھے ٹھوسیاں یہ جو گائے کا گوبر ہوتا ہے وہ تھپتی ملی ہیں کہ اللہ کا واسطہ ہے ایک بار میرے گھر چلو میرے بچے ہیں 2 جوان میری بچی ہے چھوٹا سا میرا بچہ ہے اور میں بھانجے کے گھر پہ رہتی ہوں. شوہر جو ہیں ان کے وہ انہیں جوانی میں ہی چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ طلاق دے کے چلا گیا تھا تو آئے ان سے ان کے حالات پوچھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے میں بھی گناہگار ہوں ہم ہر مسلمان گناہگار ہے اللہ کے رسول کی آل کی ذات کے سوا کوئی سچا نہیں ہے. میں آپ کے گھر چلوں؟ ہاں چلو دیکھو آئے ناظرین ان کا گھر دیکھتے ہیں. ناظرین یہ پیچھے میرے دیکھ سکتے ہیں یہ اماں جی اس چھوٹی سی جھوپڑی کے اندر رہتی ہیں اور یہ ان کی جوان بچی ہے ایک چھوٹا سا معصوم بچہ. یہ کیسے ایسا گزارا کرتے وہ بھی ان لوگوں کے تنسرا ہے کہ انہوں نے سرائکی میں جیسے کہتے ہیں کہ غریب یہ پسا ہوا طبقہ ہے سرائکی لوگ ہیں یہ بڑی مشکل سے یہاں پہ گزارا پتہ نہیں کیسے کر رہے ہیں. یہ میرا دروازہ ہے یہ ہے دیواندا ان کی انہیں بعد ہی کوٹی بنائی تے میں تھے کہ گزارا کہن پہ گزارا تھیندے میں بھی تے انسان ہاں میں ہاتھ جوڑ کے دیا کچھ میں کوئی جگہ دے جو لے سکو تو اللہ واسطے میں ہاتھ بد کیا دیا نیاز کر کے میرے بچے ہیں جوان مان دی میں تو کل ہی کوٹی. یہ وہ اماں جی ہیں جن کے پاس میں بیٹھی ہوئی ہوں. میں یقین مانے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب میں ایسے گھر دیکھتی ہوں ایسے حالات دیکھتی ہوں. یہ مجھے اللہ کے رسول کی آل کے واسطے دینے لگ گئی سرائکی میں. اللہ کا واسطہ ایک بار گھر چلو. میں نے آس پڑوس کیا پورا گاؤں پورا پنڈ ان کی گواہی دیتا ہے کہ یہ چھپرا بھی بھانجے نے باتیں کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے لوگ باتیں کرتے ہیں یہ بیچاری کیسے ادھر گزارا کریے ایک بچہ
जवान बेटी को अपने साथ लेके सोती है, वो छोटा सा मासूम बच्चा। अपना घर मकान नहीं है, कोई चीज अपनी नहीं है। ये मुसलमान है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है, ये भी इस दुनिया का हिस्सा है। ये मासूम ये छोटे छोटे 2 बच्चे बचपन में बाप छोड़ के चला गया, ये किसका आसरा बने? यहाँ कोई सुनने नहीं आता, कोई हुकूमत, कोई इदारा नहीं आता। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, खुदा के वास्ते ऐसे लोगों का सहारा बने। आप सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह ताला आपको किस खजाने से देगा। मैं हैरान हूँ, इन्होंने ये गाय का गोबर लगा के अपना ये दाल रोटी कुछ भी बनाते हैं। बच्चा है, कभी 100 कभी 50, कभी कभी हांडी भी नहीं होती, कुछ भी खाने को नहीं होता। तो अम्मा जी आप कैसे गुजारा करती हैं? अगे मजदूरी करनी है, मैं आग खरा खत्म थी जो निकाल सकती है। गोबर तो पेनी है, बस जो बिचे नहीं है। बच्चा के वेले 50 गिना दे, के वेले 100 गिना दे, बस गुजारा करे ने। ताजा आटा गिन के बस रुखी खा गिनते हैं, चटनी करके खा गिनते हैं, बस लून जवान बच्ची आपकी, आप इस पे सोई हुई है, ये आपके भांजे का घर है? हाँ, भांजा का घर है। उनके भाग की छपरी है ना, फिर मैं सो गई। वो अपने कमरे से सारी रात डर लगते, मेरी बेटी को सुमा के सुनती हैं, सारी रात मेरे को डरती हैं। ना दरवाजा खिड़की ना कुछ, क्या करूँ? ये जरा बच्चे निके निके पाले मेजरे की तम हूं, देखो किधे करा मैं। मेरी कोई शाहे ना कोई घर है ना कोई चीज है, बस ये गिंदा पा के पिया कि मैं गुजारा करने पिया। अल्लाह है मेरा, अल्लाह वास्ते आदमी कोई कशा दे मदद करे तो पीछे शुक्राना अदा। कोई हुकूमत की तरफ से कभी कोई मदद मिली है? कुछ नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिली, बिल्कुल भी नहीं मिली। ये आपका अपनी जमीन, आपकी अपनी घर मकान कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है, एक मरला भी नहीं है मेरे पास। कुछ होना था मैं पराया गया था, गाली गिना हुआ था बावा पराया। कितने छोटे थे इनका बाप इनको छोड़ के चला गया? बिल्कुल छोटे छोटे, 4 साल के 5 साल के छोड़ के चला गया। तो मैंने को पाले मजदूरी करके मेरी आँख खत्म थी गई। नाजरीन ने देख सकते हैं, ये अम्मा जी इस तरफ कैमरे की तरफ मुंह करें, ये इनकी एक आंख खत्म है। ये कैमरा मैन आपको दिखा सकते हैं, इनकी एक आंख खत्म है। ये बेचारी पता नहीं कैसे गुजारा करती हैं। ये भी इधर में कोई नहीं दबा में। ये बूढ़ी माँ कब तक बैठेगी? वो मासूम बच्चा है, उसके पास कोई कारोबार कुछ भी नहीं है, वो क्या करे? वल्लाह बाखुदा मैं अल्लाह की जात को हाजिर नाजिर कर सकती हूँ। आप पर्सनली यहाँ आए, विजिट करें, आप घर देखें, आप यहाँ आए, आप इलाका देखें। ये इनकी अपना नहीं है, ये इन्होंने ऐसे डाला हुआ है। शदीद सर्दी है पंजाब में, इतनी ठंड है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। ये लोग कैसे सोए हुए हैं, बहन भाई 2 चारपाइयों पे कैसे गुजारा करते हैं, मैं खुद हैरान हूँ। आए इनकी बेटी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बाजी आपका? महविश। स्कूल कभी गई हो? नहीं। कोई सिलाई, कोई हुनर है आपके पास? नहीं, कुछ भी नहीं है, मेरा अबू नहीं सटा। छोटे छोटे थे अब्बू छोड़ के चला गया? जी हाँ, छोटे छोटे हाथ से सर अबू छोड़ ताई। तो इस झोपड़ी में कैसे गुजारा करती हो? बस कई तरह गुजारा करना है। देखने वाले बहन भाई, अगर कोई आपको, कोई अम्मा, कोई बाप, कोई ऐसा नेक बंदा अल्लाह का देख रहा हो, उसे क्या कहना चाहती हो? मकान बनवाने चाहिए, कोई घर मकान डलवा दे। जी हाँ। और उनके लिए दुआ करोगी? जी हाँ। क्या कुछ कहे, सराकी में कभी जिंदगी में ऐसी नहीं बोली? बहुत मुश्किल से ये लोग कैमरे के सामने आते हैं। ये लइये से लेके मुल्तान तक, ये ऐसे पसमंदा इलाके हैं, यहाँ कोई फरियाद लेने नहीं आता, कोई इन लोगों की सुनने भी नहीं आता। आपकी इस बहन की रिक्वेस्ट है, आप इस अम्मा जी की, मैं हैरान हूँ कैसे ये लोग गुजारा करते हैं। वो मासूम बच्चा बैठा है, उसके पास कोई कारोबार नहीं है, कोई रेडी नहीं है, कुछ भी नहीं, वो क्या करेगा? अल्लाह रसूल के सदके इस वीडियो को शेयर करें, किसी नेक बहन भाई तक पहुंचे, अल्लाह उसको अपने खजाने से दे, वो इनकी मदद करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि किसी बहन भाई तक ये वीडियो पहुंचे, वो इनकी मदद करें। अल्लाह पाक आप सब तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, सब तमाम देखने वाले बहन भाइयों की दिली जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। अल्लाह निगहबान।